हदाना इला सिरात मुस्तकीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि व सुहाबियातिहि व अहले बैतिहि व अहले ताअतिहि अजमईन अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन मुअज़्ज़मीन मुकर्रमीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुअज़्ज़म किताबिही वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती हाज़िही उम्मतुम मरहूमा इला आखिरिल हदीस। वक़ाल अयदन अना रहमतुन मुहदात सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। ग्रानो मोमिनानो मुसलमानानो रुणो दो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ज़ात बबरकत माने दरूद पाक शरीफ शौक़ व मोहब्बत सरऊल वले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दि बिहा अन हक़्क़हुल अज़ीम। मास्तासु पुदरून हुजूर के ढेर मुख्तसर हिस्सा न कलाम अज़ीमुश्शान न तिलावत कला। इज़्ज़तमंदो पर दगी आयत करीमी मुबारक की बारी ताला द महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक शान बयानी और गपदी मुक़बा निमा दे आयतुन मुबारकों की दग़ज़ तिलावत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदी आयत करीमा की महबूब करीम अलैहिस्सलाम था रहमत वेले दे रहमतल लिल आलमीन वर्तवैले दे। पदे हवाला बांधे सो मसले वा जिक्र को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे दे नु हक़ा द अल्लाह रहमत ते खुद दा रहमतियत चे दे नु दा टूल आलमीन ताम दे। यानी माना दादा दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलावा चे सुमरा सदी ज़का चे दा आलमीन रागल दे नु दा आलमीन जम दा आलम दा او عالم चे दे नु दा मासिवल्ला यानी दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलावा चे सदी नु दे टूल तसवई आलमीन मासिवल्ला दा अल्लाह ने अलावा वो ज़मा इज़्ज़तमंदो द महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे दा अल्लाह रहमत दे दा रहमतियती मलाइको ता जिन्नात ता यानी अगा उल्वी अगा सिफली टूल मखलूक़ात ता चे दे नु महबूब अलैहिस्सलाम रहमतियत और दा अगा टूल द पारा महबूब अलैहिस्सलाम दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदे रहमत मख की द पारा द रुस्तु द पारा मौजूदा खल्क़ु द पारा ज़का ज़मा इज़्ज़तमंदो चे दे आलमीन ना गोरे लका संग चे तासु कुरान अज़ीमुश्शान के वाय अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम सना सिफत चे दी साबित थी खास अल्लाह लरा
اسی الله چې رب د عالمین دی. اوس په دې کې دا نشته چې ګینې د آدم علیه السلام نه مخکې کوم مخلوقونو د هغې دپاره رب نه دی، یا د آدم علیه السلام نه د وروستو دپاره نه دی، یا ګینې دا نه، خو چې د الله رب العزت نه علاوه چې څه هم دي نو د هغې دپاره الله رب العزت چې دی دا رب دی. رب دغه ځان له تقسیم دی چې رب یا رب حقیقی دی او یا رب مجازی دی. نو الله رب العزت چې دی رب حقیقی د هر څه دی. لکه عیسی علیه السلام مبارک چې دی ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، فرمای بېشکه الله رب العزت رب زما دی او رب ستاسو دی. او رب کل شیء څوک دی؟ الله رب العزت. نو دغه ځای کې ام عالمین راغلی دی، دلته وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین راغلی دی. نو دا څه د پاره چې الله رب العزت رب دی، نو دا هغه هر څه د پاره مصطفی علیه السلام چې دی نو څه دی؟ رحمت دی. رحمت دی. اوس تاسو وګورئ بیا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحمتیت عام دی، ځکه قیامت کې به د هغې اندازه ولګي چې خلق ډېر زیات په تکلیف کې به وي. نو محبوب کریم علیه السلام چې کله خپل رب ته سجده ولګوي او حساب کتاب شروع شي، یعنی شفاعت کبرا داسې به وایي، شفاعت کبرا د ټولو خلقو دپاره دی. رب ته به شفارس وکړي، شفاعت به وکړي چې رب حساب کتاب شروع کړي. دغه دی کې د قیامت دا ورځ ډېره سخته ورځ ده. دا خلک به وایي چې موږ د جهنم ته لاړ شو، خو چې دا حساب کتاب وشي. خو هلته کې که خلک آدم علیه السلام له ځینو هغې ورته وایي زه دا نشم کولی، زما نه وروستو تاسو لاړ شئ. هغه به ورته یو پیغمبر وښي، نوح علیه السلام، داسې یو پیغمبر به ورته بل پیغمبر ښیي، ابراهیم علیه السلام او داسې چې دی راځي به اسماعیل علیه السلام او د هغې نه علاوه موسی علیه السلام او داسې په عیسی علیه السلام ټول به ورته وایي چې زموږ دا نشو کولی. محبوب کریم علیہ السلام به ورته وښیي، اخر کې عیسی علیہ السلام به ورته وایي چې محبوب علیہ السلام ته لاړ شي. نو چې کله دا خلک د محبوب علیہ السلام دربار ته راشي، نو دوی به ورته مبارک به ورته بیا وفرمایي چې انا لها انا لها، دا سینه به ورته داسې وډه انا لها انا لها. محبوب علیہ السلام به سجده ولګي خپل رب ته. اوس چې کله سجده ولګي، سجده به اوږده کي، باری تعالی به ورته وفرمایي په خپله باندې چې ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع. محبوبه سر مبارک اوچت کا، غواړه چې څه غواړې تاله درکولی شي، شفاعت کوه شفاعت دې قبلولی شي. نو محبوب کریم علیه السلام به ورته وفرمایي چې ربه د حساب کتاب چې کوم دی د مخلوق سره وکړه، مخلوق سره به حساب کتاب وشي. هغه اوږد حدیث دی، بیا به داسې وشي چې المحبوب کریم علیه السلام مبارک به شفاعت کوي، دروازه د شفاعت په کولو شي. بیا به د امت کې ګورې دې دپاره به ملایک هم شفارس کوي، اولیاء به هم کوي، او علما به هم کوي، حجاج به هم کوي، مجاهدین به هم کوي، او حفاظ به هم کوي. او بیا چې دی دا معصومان بچي دا به هم شفارس کوي د مور پلار دپاره. یاره
دا به د حضور علیه السلام دغه شفاعت کبرا دغه نه وروسته تر دې چې د چا په زړه کې یوې ذرې برابر هم د خیر وي د ایمان وي د هغې شفارس به وشي د هغې شفاعت به وشي او اخرنی جهنمی چې د جهنم نه راوباسلی شي او جنت ته داخلولو دپاره کافر خو به پکې الله دې موږ د کفر و شرک نه بچ کړي نه هغه به په کم نهر کې به د هغه ولمبولی شي او د هغه په دې هغه باندې به چې دی بیا هم په دې تندي به هغه نښه موجوده وي چې دی جهنم ته تللی اوس دی په خړپوسو باندې راغی وي یا الله دې هغه ته خو مې نږدې که دې ونې ته داسې ورو ورو د جنت دروازې ته مې نږدې که داسې ورو ورو چې دی نو به چې یاره لږ مې ورته خو دې کې به ورته چې دی وایي چې دې ته مې ور نږدې که لږ مې باري تعالی به ورته وفرمایي چې ګورې بیا به صبر وکړي بیا به نور څه غواړي نه بیا نور څه نه غواړي نه چې کله جنت ته داخل کی او ورته ووایي چې زه لاړ شه ستا دپاره په دې جنت کې دومره حصه ده چې څومره ستا نظر لګي نه دی به وایي چې خدای ته خو زما رب یې ته ما موږ په عامه محاوره کې وایي ته ما پورې ټوکې کوې لکه یو بل ته وایو که نه ته خو رب یې یعنې ته ما ته ګینیاسې وایې ما پورې ټوکې کوې ګینیا بلا تشبیه نو باری تعالی به چې کوم دی د خپل شان لایق د خپل شان لایق په باری تعالی وخاندي وایي دا حدیث مبارک چې محبوب علیه السلام بیانو نو محبوب علیه السلام هم د دې ځای ته راورسېد نو مبارک وخاندي دا حدیث مبارک چې چا بیان کړی دی بیاني نو هغې به خامخا دې ځای ته چې راځي نو هغې به په خوله به خندا راځي نو غرض مې د خبرې دا دی چې د الله دې رحم ته ګورئ دا د مصطفی علیه السلام خو بیا زمونږ او ستاسو دپاره الله خصوصیت سره وفرمایي چې وکانه بالمؤمنین رؤوف رحیم دی په الله په مؤمنانو باندې ډېر زیات رؤوف دی او ډېر زیات رحیم دی محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک شب و روز چې تیر شوی دی نو د هغه د الله یاد کې خو خود لیکن هغه د دې خپل امت یاد هم ګورې نه دی هغه کړی یعنی د خپل امت هم یاد کړی دی شب و روز سختو حالاتو کې اوقاتو کې شواروزونو باندې ورې الله څه فرمایي ته ما یاد کړه زه به تا یاد کړم نو څوک چې الله موږ په ډېر څه یاد کړي نو چې موږ الله نه یادو نو موږ ته بیا څه وایي غافلین راته وایي غافله مخلوق اوس مصطفی علیه السلام موږ چې دی نو چېرته هیر کړي نه یو هغه وخت کې چې د محبوب کریم علیه السلام لا په صورت بشري کې نو راغلی دنیا ته هغه صورت نورانی په حال کې چې څلورم طبق کې د ستوري په شان ځلېدو سیرت حلبیه په تصریح کړې ده هغه وخت کې چې دی نو مونځ یې کړی دی هغه مونځ چې کوم دی نو مثلا او یا زره کاله چې دی نو هغه به په قیام باندې او یا زره کاله په سجده باندې به الله ته پروت و دغه حال چې دی 2 او یا زره کاله جبریل علیه السلام مبارک فرمایي چې ما دا ننداره 2 او یا زره کاله پیرې کړې بیا چې کله محبوب علیه السلام دعا کوي نو د دغه مانځه نه پس چې کومه دعا کوي نو هغې کې خپل امت ګورې یادوي دا یاد ساتي رب هب لی امتی یا رب هب لی امتی رب اغفر لی امتی په مختلفو ځایونو کې مختلفو الفاظو سره امت یاد کړي که چېرته به داسې لږ سخت غونته کې احکامات راغلل
نو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. داسې نو الله ته سوالونه کړي چې خدای مو زما په دې امت دا درانه بارونه دا مشقت والا ما په امت باندې مونږ نه خطا او سهو نسیان دای چې کوم دی نو زمونږ رفع کړي دي. بیا وګورئ که 50 منځونه ورله ورکړي وو د معراج شریف په شپه باندې نو هغې امت دپاره سوال کړی دی هغې ورته په 50 باندې هغه کړي دي 50 اصل کې دې 50 منځونو ته وګورئ که نه الله دې به موږ تاسو ټول رحم وکړي. اکثریت خلک پکې داسې شته دی چې هغې کله د ورځې ترې نه 3 منځونه پاتې یو کله ترې نه 4 پاتې یو کله ترې نه 2 پاتې یو کله اړوونه کي موږ پرې ښودل ګورې نشته دی جمع ته رارسېدی چې ښکلې خبره ده کني خو موږ به قضا کې نه چې موږ یې قضا کو نو دغه قضا شوي مونځو 8 کروڑه 2 لکه روپۍ په جهنم کې مثال پته وایي مختلف روایت په کتاب کې کم تاسو ته نو غرض مې د خبرې دا دی چې د 50 نه 15 ته خبره راوستله. کله کله محبوب علیه السلام خاموشي اختیار کړي دی وجه چې دا راته په دې امت مې سخته نشي لکه خاموشي څه چې کله د حج مسله راغله حکم راغی ایت راغی محبوب علیه السلام ته صحابه یا رسول الله هر کال حج فرض دی په هر چا فرض دی محبوب علیہ السلام خاموش دی بیا ورته فرمایي کما ویلې وي چې آو نو هر کال به حج فرض کما ویلې وي چې په هر چا فرض دی نو په هر چا به حج فرض نو دې نه بیا شریعت کې د حضور علیه السلام په موجودګۍ کې د دې ډېرو سوالونو نه منع امراله وي داسې مه کوئ دا به تاسو مشقت کې واقع شي ان تبد لکم تسؤکم راغلی نورونو دغه دی کې وګورئ زما استاد لپاره محبوب علیه السلام خاموشي م کړې ده او دې بل طرف ته چې وګورو نو محبوب کریم علیه السلام کله به د خدای عبادت خو د دې وجې موله نه راوتلي چې په دې امت مې فرض نشي لکه ما تاسو مخکې میاشت مبارکه تېره شوه که نه دې کې تاسو مسله اورېدلې وه چې رسول الله علیه السلام یوه شپه راووته تراویح الله بیا راووته نو چې بیا راووته نو چې هغې نه پس بیا رانغې مبارک نو بیا ترې نه صحابه کرامو ته وایي ستاسو دغه دوم دام په ما باندې څه پټ نه و خو زه د دې یاري راونوتمه چې مې هسې نه په تاسو باندې دا تراویح فرض نشي دا قیام د رمضان په تاسو باندې فرض نشي نو ګوره حالانکه محبوب علیه السلام په عبادت څومره مین دی دومره پې مین دی او دومره یې کړي دي عبادات یې کړي چې الله ورته وایي یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا مبارکه منځ کوه د شپې منځ قیام کوه نیمه شپه یا د هغې نه کم یا د کم باندې سې لږ زیات او د قرآن پکې لوله نو ګوره دا ولې ورته ویلي چې د مبارک به دومره قیام به وکړو ټوله شپه به ولاړو چې د خپې مبارکې به وپړسېدې ابه ورته فرمایي عایشه به ویلي تاسو خدای فرمایلي چې لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر نو تاسو ولې دومره ځان مشقت کې واقع لا هو ته وایي چې دا د خوښه نه چې زه د الله شکر گزار بنده جوړ شم بیا الله رب العزت په خپله باندې ورته وفرمایي چې زما دا محبوب پیغمبر هغه پې څومره ګورې خفه کېږي څه وایي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى محبوبه مونږ دا قرآن دې لپاره نه دی نازل کړی ته پې ځان ستړی کړې لتشقى ای لتتعب
ته پرې ځان ستړی کړې. ها اوس وګورئ که محبوب کریم علیه الصلاة والسلام مبارک دومره صدقات کړي دي، دومره چې دی نو سخی کړې ده، الله ورته په خپله فرمایلي چې ولا تبسطها کل البسط، داسې دا لاسونه ډېر بیخي کولا وهم په پوره کولا وهلو سره معنا ده چې داسې مه کوه چې ته هر یو شی بس راکړي. نو زما غرض د دې ټولو خبرو دا دی چې محبوب کریم علیه الصلاة والسلام هغه رحمت للعالمین دی، د دې امت لپاره بیا خصوصي دغه ته تاسو اندازه وکړئ. قرآن لولې څومره اجر، یو منځ کې نو د 10 منځونو ثواب تا ته ملاویږي په عامو حالاتو کې، او د روژې هغه بیانات خو شوي هغې پسې واپس نه ځم. دارنګې اوس د دې میاشتې په حواله باندې تاسو د آخري خبره کومه چې د دې امت سره مهرباني او د الله رحم د امت باندې ګوري. وایي چا چې د رمضان مبارک میاشتې روژې ونیولې او د دې پسې چې کوم دی نو 6 روژې د شوال کې ونیولې، 6 روژې شوال، نو دا داسې شوله لکه ده چې ټول کال روژې ونیولې. ګوره میاشت چې دی هغه په حساب کا نه د 10 میاشتو یو میاشت روژې د 10 میاشتو برابر شولې په ثواب کې. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. او چې کله 6 روژې دي نورې ونیولې په دې میاشت کې، نو زما عزتمندو باقي چې دی نو 2 میاشتې پاتې دي، نو 3 ورځې روژې چې ونیسي نو دا د میاشتې برابر شولې. 3 شریک وي که نه، بیا د 3 ونیولې نو دا 3 عشرو نو بیا د میاشتې، نو وایي داسې شوله که تا چې ټول کال ته روژهدار پاتې شوې، تا چې روژې ونیولې. او دې ته وګورئ چې چا د ماسخوتن او د سهار لمونځ په جمع وکړل که چې ټوله شپه قیام کړي، څومره دا مهرباني ده که نه ده؟ بس آخري خبرې له راځي تاسو وګورئ. دې امت دپاره دا امت مرحومه ورته ویلې دی، محبوب علیه السلام رحمت للعالمین دی، او الله رب العزت خو رحمان هم دی او رحیم هم دی که نه؟ زما رونو د یو مونځ نه بل مونځ په منځ کې د یو مانځه نه بل مانځه پورې، د یو جمعې نه بلې جمعې پورې، د یو روژې نه بلې روژې پورې، رمضان نه بل رمضانه پورې، د یوې عمرې نه بلې عمرې پورې، دا کفارات لما بینهما. دا په دې منځ کې چې څه دي، څه ګناهونه ترې نه راغلي د هغې لپاره څه دي؟ کفارات دي. الله رب العزت دې موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د دې لپاره بهتره خبره بیا لکه دا ده چې دا صلات دغه چې کوم دي که نه ایام 20 سړی دغه ایام 20 لکه مثال په طور باندې د دې طرف نه والی که 12مه 14مه 14مه شي یا 14مه 14مه 15مه شي او ورسره چې دی نو دا نو 3 به هغه شي او 3 ورسره نورې ونیسي، دغه فضیلت به پکې راګیر کی او دا 3 به ورسره نورې شي، نو دغه 6 روژې به په دې ترتیب سره پوره شي. الله رب العزت ما تاسو بیان وکړو، تاسو واورېدل، الله پاک دې په اول ما ته بیا تاسو موږ عمل توفیق رانصیب کړي. الله رب العزت دې د دې میاشتې برکات، د تېرې شوې میاشتې برکات الله پاک هم ټولو ته رانصیب کړي. دا خو به وي که نه شي 12مه 14مه 14مه یا 14مه 14مه 15مه نو 14مه 15مه دغه ترتیب سره دې طرف ته هغه طرف ته ومنځ کې پکې دا ایام 20 راګیر کړي. بس الله پاک یهود خپل رحم کرم احسان مهرباني وکړي، اخره ختمي الله زموږ ایمان خوشاله دواړو جهان الله مونږ ټولو ته رانصیب کړي. د دوو کونو د سردار مبارک د رحمت للعالمین محبوب پیغمبر د هغه عظیم رحمت نه مونږ ټولو ته برخه رانصیب کړي. خدای جل جلاله زموږ دنیا ژوند هم چې دی د عزت او د راحت وګرځوي، د آخرت ژوند هم د قدر د عزت د راحت وګرځوي. موږ کې څومره خلک د دنیا نه تللي، الله پاک شفا بخښنې نصیب کړي. څومره بیماران دي الله شفا ورته ورکړي. خدای پاک موږ د فتنو فسادونو ټولو ساتي. وصلی الله تعالی